मिलिला एवं आमे महाप्रभु को दर्शन करुचे। महोदधि रे नीलकंदर रे नीलकंदर पर्वत को आमे देखुचे, नीलाक्ष शैल को देखुचे, नील सुंदर बड़ देउल को देखुचे। महोदधि रे नीलकंदर रे विजे प्रभु भगवान, अति मनोरम पुण्यमय धाम संसारे नाही ता सम। ये संसार रे कौठी ता एभली आपण कौठी पाइबेनी। एठी कहिबार अर्थ कौन, सत कथा कहबाकू गले एभलिया देउल सारा संसार रे कौठी पाइबेनी, अर्थ जगत रे कौठी पाइबेनी। ये स्वतंत्र। एभलिया दियो जगत रे कौठी पाइबेनी, ये स्वतंत्र। तापरे कौन ना एभलिया नीति कौठी पाइबेनी, आउ एभलिया सीधा प्रसारण भी कौठी पाइबेनी। प्रातः समय द्वार फिटा ठारू रात्र पहुड़ पर्यंत जो सीधा प्रसारण कौथिरे आपण पाइबे, एकमात्र जय जगन्नाथ टीवी। तेणु मूल साक्षी होई रहिछि मंदिरे, मूल साक्षी होई रहिछि मंदिरे, उत्कल कला कीर्ति होछि उत्कलर कला कीर्ति। हाँ एभलिया जहाँ कह जाए आमर गोटे भल कथा अच्छी, नील सिंधु कूले झंका आंब मूले रही जा कारीगरी, आजी आमे सिना दाना कना बिना करुचे किरानीगिरी। नील सिंधु कूल कहले जगन्नाथंकर बड़ देउल झंका आंब, हाँ आउ ये सब को देखिले, किंतु पुणी नील सिंधु कहले मध्य कोणार्क बड़ देउल कथा कह, झंका आंब जहाँ एकाम्र क्षेत्र ये सब को देखिले, कारीगरी जहाँ रही ये उत्कलर कला कौशल को देखिले। तेणुक मने महोदधि रे नीलकंदर रे विजय प्रभु भगवान, अति मनोरम पुण्यमय धाम संसारे नाही ता सम। मुक साक्षी होई रहिछि मंदिर उत्कल कला कीर्ति, ओडिया शिल्पीर कला कौशल कमनीय चारु कीर्ति। कमनीय चारु कीर्ति उत्कलर जो ओडिया शिल्पी तार कला कौशल को आपण माने देखंतु केमिति से तैयारी करछंती। ना एतिरे सीमेंट अछि, सीमेंट लागिनी, सीमेंट तो नथिला आ लागिवो कोन, सेतेबेले सीमेंट नथिला। एतिरे पत्थर बेल अठा गुड़ गुड़ लगी, पुराणा घरे देखिए से गुड़ सब लगी से जो जॉइंट कि केमिति तैयारी हेइथियो आपण बाली चिंता करंतु केमिति से तैयारी हेइछि ये देउल। आउ एपटे आमे महाप्रभु को मध्य दर्शन करुचे। तेणु ये देउल को देखिले आउ ये आजिर संध्या सौंदर्यमय संध्या समय को देखिले मने होछि कोन, मर्त्य वैकुंठ नाम को बहिछि जेहि धरा धाम रे, कि बनिबि मुहि ताहार महिमा, बड़ नाम जेहु धरे। बोलो जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सतरे ये मर्त्य वैकुंठ ये जो नाम बहिछि धरा धाम रे, कौन बा आमे तार वर्णना करने को जीवा। ये सबुथिरे बड़ नाम धरिक बड़ देउल बड़ दांड बड़ दियो बड़ ठाकुर बड़ पंडा बड़ हंडा माने सबु बड़र समार तीनोटी श्री बड़ आ महार समाहार पाइबे बड़ देउल महाप्रभु श्री बलियार भुजंक पाखरे बड़ देउल रे। बड़ दियो बड़ देउल पुणी जा बड़ दांड शोभा पाए, बड़ शब्द अलंकार लगी जेहु नीति भोग खाऊ थाए। चिंता कले संसार मध्य रे भारत भूमि रे उत्कल पुरुषोत्तम, नाही तार समय मही मंडले पुण्यमय से ही धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मायाधर जेते रूप होई एही धरा पृष्ठे अवतार, होइछन्ति सर्व अवतारु श्रेष्ठ दारु ब्रह्म अवतार। दारु ब्रह्म रूप महाप्रभु बसिचंदी बड़ देउल को देखुचे दारु ब्रह्म को देखुचे। ब्रह्ममय से ही दारु ब्रह्मकर कथा हे सुज्ञ जन, जेपरी अधम ज्ञानहीन जन
କହିବ କରିଛି ମନ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସତରେ ଅଧମ ଆମେ, ଅଧମତେ ଅଧମ, ଅଧମଙ୍କର ଅଧମ ଏତେ ସାହସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିବା, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ଯାର ଅନ୍ତ, ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କର ମୋତେ, ମନସ୍କାମ ହେ ମନସ୍କାମ ମୋ ପୂରଣ। ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ କୃପା କର। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରେ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଗତକାଲି ଭାଗବତୀ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ବଳି ବାମନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବଳି ବାମନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ବଳି ବାମନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରକ୍ଷା କର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତେଜ ବାହାରିଥିଲା ବାମନଙ୍କର। କାଲି ବାମନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ କାଲିର କଥାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଳି ରକ୍ଷା କର ଚିତ୍କାର କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ, ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପାଦ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ତା ଲାଗି ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କାରଣ ସିଏ କହିଥିଲେ ତୋର ପାଦ କାହିଁ, କାରଣ 3 ପାଦ ଭୂମି ତ ମାଗିଛ, 2 ପାଦରେ ତ ନେଇଗଲଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତୃତୀୟ ପାଦର କ'ଣ ଦବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ଆଗ ତମେ ପାଦ ଦେଖାଅ। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିୟମ ହେଲା ସେ ଗାଁର ଯେ ଇଏ ଗାଁକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ବରଙ୍କ ସହିତ କେହି ବୁଢ଼ା ଲୋକ କିଏ ଆସିବେନି, କଣ୍ଡିସନ୍। ତାହେଲେ ବାହାଘର ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମେ ବାହାଘର ନ କର। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବର ରାଜି ହେଲା। ବରଯାତ୍ରୀରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ପିଢ଼ି, ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଗଲେ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିଛି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ, ହେଇ ତମେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ନା ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୋତେ ସେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ତଳେ ମୋତେ ବାଗେଇକି ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ସେଇଠି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ବାହାଘର ହୁଏ ମୁଁ ଯାଏ, ନଗଲେ ମୋତେ ଭଲ, ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ବଡ଼ କଲା ବୋଲେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଆଉ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ କହୁଛି ଦିଅ, ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ତଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଗାଁ ବାଲା ଆସିଲେ, ସବୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ କେହି ତ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ସବୁ ଏମାନେ ନାଚ ଡିଆଁ କରିକି ସବୁ ଗଲେ। ଯଦି ବାହାଘର ହେବାକୁ ଗଲା, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଅଛି, ମାନେ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ସେପଟେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ କହିଲେ ଶୁଣ, ଆମର ତମେମାନେ ଯିଏ ଆସିଛ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ଜଳ, ଇଏ ନଦୀ ଜଳକୁ ତମେ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ କରିଦେବା କଥା କହିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ତାହେଲେ ଆମେ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବୁ, ଆକୁ କ୍ଷୀର ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଏମାନେ କହିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇଏ ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ କେମିତି କ୍ଷୀରରେ ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେମିତି ହେବ? ନା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ନହେଲେ ଶିଶୁବାଳ ହେଇକି ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ ଆସିକି। ତାଙ୍କର ତ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେୟା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବି ବାହାଘର ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେମିତିକା, ବ୍ରତଘର ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସବୁ ଫୁଲସଭା ହେଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା, ଚାଉଳ ପକାଉଥିଲେ, କଉଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ, ମାନେ ଫୁଲ ପକାଉଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଲେ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଛାଡ଼, ସିଏ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଯାହା ବି ବାହାଘର ବି ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗୋଟେ କହିଲେ, ସିଏ ସେଇଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଜଣ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଭୋଜି ଭାତ କ'ଣ ଖାଇବେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଜଣେ କହିଲା, ବୁଢ଼ା ତ ଭିତରେ ଅଛି, କହିଲା କ'ଣ କିରେ, କ'ଣ ସବୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଆସି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ନାଇଁ ହବ କ'ଣ, ସିଏ ପୁରା ଏଇଆ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ନାରେ ଏଇ କଥା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଣି ବହିକି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମାନେ କ୍ଷୀର ନଦୀ କରିଦେବୁ, ତମେ ତାକୁ ଆଗ ବନ୍ଧ ପକେଇ ରୋକିଦିଅ ପାଣି ତକ।
ତମେ ପାଣି ତକ ରୋକିଦେଲେ ଆମେ ସେତକ ତାପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି କି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବୁନି। ଆମେ କ୍ଷୀର ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେବୁ, ତମେ ଆଗ ତାକୁ ରୋକିଦିଅ ସେ ପାଣି ତକ। ଇଏ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହିଲ ତମ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି, ସେ ନଦୀକି ତମେ ପାଣି ରୋକିଦିଅ ବନ୍ଧ ପକେଇ। ସିଏ ଯିବେ ରାତିରେ ବନ୍ଧ ପକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ।